परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए तान श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी, तान श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, तान श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, साखी है श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी का जन्म ते बाल चोज। लेखक ने जथेदार सेवा सिंह जी मंडी। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी का अवतार श्री सतगुरु हरि सिंह जी के गृह विखे पूज्य माता जीवन कौर जी के उदर तो चेत्रवदी तीज संमत 1946 ਨੂੰ श्री भैणी साहेब उस वक्त होया जदों कि गुरु के लंगर तो लैके रामसर तक सारा एरिया एक बंदी खाना बनया होया सी। साहिबजादे दे प्रगट होने का पता जद रामसर श्री सतगुरु हरि सिंह जी नूं लगा तो सच्चे पातशाह बचन किया, भाई ये बालक वड्डे प्रताप वाला आया है, घर दा मालक आया है। सतगुरु जी के बचन अनुसार पहले दिन तो ही इन्हां नूं प्रताप सिंह करके उचारिया जान लगा सी। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी लगभग 5 साल के होणगे जद दे मोहनी सूरत संत ध्यान सिंह जी पास पढ़न वास्ते गए। थाल विच पतासे एक दस्तार 100 रुपया उपर रख माता जी नाल संता पास पहुँचे। संता बड़े अदब नाल प्यार करदियां 35 दे पहले 5 अखर पढ़ाए। थोड़े दिनां विच बालक उपदेश ग्रहण करन लग पे। बाल उपदेश मुक्का 5 ग्रंथी पढ़ लई। 5 ग्रंथी का भोग पाया तो श्री आदि ग्रंथ साहिब जी की बाणी का पाठ आरंभ कर दिता। तीखण बुद्धि ते याद शक्ति बहुत तेज सी। जो पढ़ लिया सो याद हो गया, जो सुन लिया वो भुलना नहीं। श्री आदि ग्रंथ साहिब का पाठ संपूर्ण कर लिया, किते अटक ना आई। थोड़े ही समय विच श्री दसम ग्रंथ साहिब का पाठ भी संपूर्ण कर लिया, किते अटक ना आई। बहुत सारी बाणी कंठ कर लई। जपजी साहिब, जाप साहिब, रहरास, कीर्तन सोहेला, आसा दी वार, सुखमनी साहिब जुबानी ही याद हो गए। इसे दे नाल ही हनुमान नाटक ते होर ग्रंथां दे पाठ कर ले। संगीत विद्या सुते ही प्राप्त कर लई। बख्शी हरदेव सिंह दे कथन अनुसार ताउस दी जानकारी जीवन सिंह पटियालवी तो अते कीर्तन का ज्ञान रस्मी तौर पर भाई कालू जी तो प्राप्त किया। श्री सतगुरु जी सवेर का वक्त पढ़न लिखण अते संगीत सीखण विच बिताउंदे सन, पर शाम के वक्त खेडण वाल ही ख्याल रखते सन। मस्तान सिंह, दान सिंह, श्री भैणी साहिब भगवान सिंह, जय सिंह, माघ सिंह, लाल सिंह ते देवराज खेडण समय इस तरह उडीकदे जिवें चंद नूं चकोर उडीकदी है। इस सारे संगी साथी श्री सतगुरु जी नाल तबेले वाल चले जाते। पुलिस वाले तबेले के बाहरले दरवाजे नूं जंदरा मार चाबी अपने पास रख लैंदे। खिडारी वंडे जाते। खिदो खुंडी ते कबड्डी की खेड शुरू हो जाती। खिदोआ का पता ना लगता, रोज़ नवा खिदो तैयार किया जाता। शाम नूं खेडण तो उदों हटना जदों खिदो दियां लीरां खिलर पुलर जांदियां। कुश्ती भी लड़ते, गतके बाजी दे हथ भी विखाउंदे अते कई बार नहर ते जाके तारियां भी लाउंदे सन। कुश्ती आम तौर ते जंग सिंह राख ते गतकेबाजी हरनाम सिंह नथाणीए नाल करदे। माता जी ने इन्हां दी निगरानी लई संत दर्शन सिंह जी नूं रखिया होया सी। एक दिन महंत सेवा सिंह ने देवराज नूं खेडदिआं वेखिया तां माता जी नूं कहा, माता जी साहिबजादे कुसंगियां नाल खेडदे हन। उन्हां देवराज नूं खेडण तो रोक दिता, पर मौज दे मालक श्री सतगुरु जी ने देवराज नूं दिलासा दिंदिआं होया कहा, तू खेडण वेले बाहरले दरवाजे नाल आके उस नूं खटकाया कर, अगे असीं संभाल लवांगे। अगले दिन हरदेव बख्शी का दरवाजा खड़काया। सच्चे पातशाह दरवाजे हेठों मिट्टी पुटवा सुट्टी ते आख्या, हरदेव तू सिर हेठों दी लंघा। देव ने उवें ही किया। इन्हां बावां तो फड़ के खिच के अंदर लै आंदा ते खूब खेड बचाई। कुछ दिन लंघे तां यह चाल
ਇਹ ਚਾਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਵਿਆ ਤੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਸਵਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਦੇਵਰਾਜ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਸਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਉਤਾਂਹ ਕੀਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਕ ਕਛਹਿਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਦੱਸ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਆੜੀਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ। ਪਰ ਦੇਵ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦੋਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇਵਰਾਜ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲਕ ਚੁੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਲ ਟੋਲੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਬਿਰਾਜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਝੱਟ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ। ਬਾਜੀ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਥੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿਟਾਈ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਚੁੱਪਚਾਪ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜ ਗਏ। ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਮੰਜਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੜੀ ਕਢਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਲ ਟੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਹੀਆ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਥਾ ਬਿਰਾਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਝਟਪਟ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਘੱਗਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਰਾ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਘੱਗਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਸੰਤਰੇ ਖਵਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਬਾਗ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਜਨ ਪਾਲਤੀ, ਰਾਖੇ ਨਦਰ ਮਜਾਰ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ, ਗਿਰਾਸ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੋਚਾਰ, ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਖਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਗ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਛਾਪੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਲਿਆਓ। ਡਾਂਗ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਗੋਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੰਤਰੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਵਰਾਜ ਵਾੜ ਦੇ ਮਗੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਿਓਲਾ ਵਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਤਰੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਬਸ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਵਾੜ ਦਾ ਮਗੋਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੰਤਰੇ ਛਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਲੇਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਖਾਧੇ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰੋਂ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਤਰਕਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਤਰਕਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆ। ਦੇਵਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਮਾਦਾਰਾ, ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਏ ਸੂਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਭੋਏ ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਲ ਵਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਾ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸੂਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਟੋਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਏ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਉਬਲੇ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸੰਤਾਂ ਉਹ ਛੋਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵਰਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖ ਉਸ ਵੀ ਝਟਪਟ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ, ਦੇਵਰਾਜ ਕਿੱਡਾ ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੈ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਕਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਲਿੱਦਰ ਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਜਾਂ ਚੰਮ ਜੂਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਆਉਣ। ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੂੰ ਬੁੱਟੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੂਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਵਰਾਜ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਖੁਰਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਵ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰੇ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਹੱਸਦਿਆਂ 4 ਚੁੱਬੇ ਲਗਵਾਏ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਬੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਵਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸੋਗ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਆਂ ਤੇ ਚੰਮ ਜੂਆਂ ਨੱਸ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਵਰਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।